Surabhi is famous for its dramas as a technical institution for traditional values to the next generations. There is a great importance of keeping dramas alive. Though there are many dramas troops, Srivinakarachamaral is a unique. This is not an organization. This is a system which has traveled through 87 years discipline and dedication. The Surabhi artists are very active and dedicated. They participate in stage skills. They feel the stage as a temple. They are all devotees. They feel every role is pure. They are all perfect in any role. They set making of the or molding work to the casting makings or the electrical works or any other works. They related to the Surabhi dramas are performed by the family. The artists are technicians as well as there is no difference between the artist where the artist playing a major role or medium role. When the artist before a current scene, he or she would participate in the backstage to work them to make the next scene. They will be ever busy in daytime also making drama materials, curtains, electrical work, makeup in every stage work. Now would I like to tell a drama which we are going to perform today. The drama which we are going to perform today is Maya Bazar. Maya Bazar is regarded as a masterpiece of Srivinayaka Natya Mandali. This production narrates the love story of Shashreka, the daughter of Balrama, and Abhimanyu, the son of Subhadra. The king Balrama wants to marry his daughter to the nephew Abhimanyu. But Balrama wife Revati, under Raja influence, plans her daughters to marriage with Lakshmana Kumara, son of Duryodhana. Due to the pressure from his wife, Balrama rejects the proposal to marry his daughter to Abhimanyu. By the influence of Krishna, Abhimanyu along with Subhadra went to Ghatotkacha ashram, which is called as a Daitwanam. While Abhimanyu and Subhadra is passing through a forest, they comes across the demon king Ghatotkacha, the son of Bhima and Hidimba. Ghatotkacha invites Abhimanyu for a fight, but through the invitation of Subhadra, he comes to know that Abhimanyu is his cousin, and he takes him to his house. Ghatotkacha finds out about Abhimanyu and Shashreka's love and reluctance of the Balrama to the marriage. Ghatotkacha takes his thought to get them married. He goes to the city Dwaraka and requests Krishna for assistance. Now, these the magical powers. Ghatotkacha kidnaps Shashreka and disguises himself as a Shashreka, marries Lakshmana Kumar. After Balrama repents, marrying his daughter to Lakshmana Kumara instead of Abhimanyu. On Krishna's suggestion, he goes to meet Ghatotkacha and appoints the Abhimanyu to marry Shashreka. Then he gets his daughter married to Abhimanyu. This is the story we are going to perform today. This is called as Maya Bazar. This is the most famous drama of our Srivinayaka Natya Mandali. And we will like to thank our director, IAS Sri Harpreet Singh sir, a special chief secretary to the government, to providing this opportunity to perform a drama in HMDA. I'm very thank you, sir, and very thank you to you. And please welcome to the dais to light a lamp. Origin was established in the Kadapa district, Andhra Pradesh in 137 years ago. It was a touring theatre. Under the invitation of Sri Banarsa Sanjeev Rao, his drama culture has been started and strengthened life to Telugu drama. Late Sanjeev Rao has 2 wives and 10 family members. He sacrificed his life before village goddess, leaving his entire property to his brothers. The fatherless family was run by elder son Ramaya,
who was named as a Peddaramaya, was a good actor and director. His forefathers and grandfathers were Marrieds, who were married from the Maharashtra and shifted to Rayalaseema. They were decided to go to shelter at Balkonda and Rayadurgam. Earlier they were soldiers during the rule of Chhatrapati Shivaji. In 1885, these old artists were started the career playing puppet shows at Surabhi Reddy Palam in Kudpa districts. During the special occasions, the child artist Govindappa, along with the projects, used to establish Kichakavada. It was a curtain raiser to the history of Telugu drama, held by the Govindappa, the same Govindappa before father of Surabhi Vanasa Govindarao. Village heads Reddys helped Govindarao by arranging shelter in temporary sheds in that village. Became the patent named as Surabhi. Not only sheltered, he provided training in music, drama, dialogue, etc. in that village. Govindarao, with all his jewels, went to many theatres of the time in India and learned many new things regarding the dramas and acting. He was the first one in the Surabhi who introduced actors performing on the stage instead of puppets. I would like to tell about our Sri Vinayaka Natya Mandali, Srekandar family. Such a beautiful theatre has got a golden son. He was named one of the Sri Rekandar Narasimha Rao. Took a tremendous lead to enrich the theatre. He was a good actor, director and organizer. R. Narasimha Rao was the writer of the Patala Bhairavi. Earlier it was called as the Kamalananda Natya Mandali. After that they have changed his organization to Sri Vinayaka Natya Mandali. Now the managed by Sri Vinayaka Natya Mandali was managed by our R. Venugopal Rao Garu. He was not only a director or not only a manager, he was a great musician, actor, painter and so many things. And he was awarded recently as a YSR awarder at AP. And he was a awarder of Kala Ratna too. I would like to call our artist and pray and start our program today. Thank you. మరికొందరు ఫలములు భుజించి జీవించుచున్నవారు. నా తండ్రి బ్రహ్మదేవుడు కలహములతో కడుపు నింపుకోమని
నా అందుట వ్రాసినాడు. ఓహో, అది ఏ ద్వారకా నగరం, నాకు వంటిల్లు వంటిది కదా. వెరటి 16,000 గోపికలు కలుగా కయ్యమునకేమిలో పొందు సంతృప్తిరా. కృష్ణ భగవాను నింద సంతృప్తి వీరా, భుక్తి లభించు కలహాను రక్తి నాకు. నేనిప్పుడే ద్వైతవరమున కరిగి పాండవులను దర్శించి వచ్చి తిని కదా. ఈ సంగతి శ్రీకృష్ణుడి జరిగించును. ఓహో, అభిమన్యుడు శశిరేఖతో ఉద్యానవనమున సంచరించుచున్నవాడు. తొలుత తండ్రుల క్షేమ వార్త అభిమన్యు కుమారుని జరిగించును. వినుతమోని కదా పరాపరా పాపిమా చిత్తానంద శుభకరా, పాపిమా చిత్తానంద శుభకరా, నిఖిల దేవత హృదయేశ్వర హరా, నిఖిల దేవత హృదయేశ్వర హరా. లగపిది నను కాచదలచితే జ్ఞాన నేత్రముతో కలుగునుమురా. కలుగునలేనా జగములోనా నీ వెన్నురాలినా, కలుగునలేనా జగములోనా నీ వెన్నురాలినా, కలుగుచిన తెరసిన నీవే నా హృదయమంతట నీవే, కలుగుచిన తెరసిన నీవే నా హృదయమంతట నీవే. మనసుంటే మదే మార్గమేనా, జాబు ఏలా నన్ను పట్టగరావా, జాబు ఏలా నన్ను పట్టగరావా. ఇదిగోనే ఇక్కడే ఉన్నా, ఇదిగోనే ఇక్కడే ఉన్నా. ఇదిగో దొంగ, దొరికితివో దొంగ, దొంగను నేనా దొరలకు దొరలే, దొంగను నేనా దొరలకు దొరలే, దేవముని నేనే, దేవముని నేనే. పట్టి పట్టి మంచి దొంగనే పట్టింది ఇతడు. మూడు లోకాలనెప్పుడు కాలాన తిరుగు, కలహ జీవులలోన అగ్రగణ్యుడితడు. జుట్లు ముడిపెట్టి జీవించు శూన్య జీవి, పట్టుబడనట్టి వాణినే పట్టినావు. ఏమంటివి? ఏమంటిని? పెద్దలను చేర పూజించు విధమిదేనా, వందనము లేదు
మరి ఏమనవాలి స్వామి? అట్లడుగు. నారద మునింద్ర ఎచ్చట నుండి మీ రాక అని నీవు నన్ను అడుగగా? అడగవలేదు. కుమారా వైతవనము నుండి విచ్చేసితిని అని నీకు నేను చెప్పవలేదు. ద్వైతవనం నుండా? మా తండ్రులందరూ క్షేమమా? నాన్నగారు ఏదైనా సందేశం పంపినారా? ఈ ప్రశ్నయే నీవు నన్ను ముందడిగా ఇంత బాగును. నాకు పని ఉన్నది నేను పోయొచ్చు. స్వామి మునీంద్ర, మునీంద్ర. బాగా అకారణముగా నారదులకు కోపం కలిగించింది. మరలా మంచి మాటలు చెప్పి అతను మనసు మరణించింది కదా. ఏమో బావా, ఈతని మూలమున ఎట్టి అంతరాయం కలుగును అని భయం వచ్చినది. నీవు నా దానవగినప్పుడు నారదుడే కాదు, ముల్లోకంలో ఎట్టి వచ్చినను నిన్ను నా నుండి వేరు చేయజాను. నేను నీ దానం కాక మరెవరు దాన్ను ఎందులో కలిగిన మంచిది. రాజునాడు కలిగి మునీంద్రులను సందర్శించడం. రైవతక స్వామి, పరాక్రమ దుర్యోధన భీమసేనుడు ఎవరు గొప్పవారో చెప్పగలవా? బలమున భీమసేనుడు, చాతుర్యమున సుయోధన స్వామి. కాదు కాదు, ఇద్దరూ సమబలులే. కానీ చాతుర్యంలో దుర్యోధన అగ్రగణ్యుడు. భోగభాగ్య పారాయణుడు. ఎప్పటికైనా నువ్వు కౌరవ సింహాసనమునకు సుయోధుడే అర్హుడు. సింహాసన భిక్షయు దక్కించుకునే నిర్భాగ్యుడు పాండవుడు. ఎట్లయినా స్వామి, వారికి మీ తమ్ముడు సహాయం తగు మెండుగా ఉన్నది కదా. ఉండుల చేతనే కదా వారికి పాఠములు చున్నవారు. సుభద్రాదేవి గారు విచ్చేస్తున్నారు. సుభద్రయ ప్రవేశపెట్టుము. సోదరా నమస్కారం. రేవతక అన్నగారితో రహస్యముగా మాట్లాడవలసిన పని ఉంది. ఏమిటి మన రహస్యం అంటివి? పెళ్లి మాటలాడినప్పుడు మూడవ వారి ప్రమేయం ఉండరాదని పెద్దలందరూ. పెళ్లి మాటలు ఎవరికమ్మా? నీ పుత్రుగా చేసిరేసతి నా పుత్రుడు అభిమన్యు కుమారుడు. అది ఎప్పుడో నిశ్చయమైపోయింది కదా. నీవు ఈ సందేహం ఎలా కలిగినది? సందేహం ఏమీనూ లేదు. మరి? చెల్లెలినైనా నన్ను నీవెంతగా ప్రేమించుతున్నావో నేను అడుగనా అన్నా? నిజమే. పాండవులు జూదమున రాజ సర్వస్వం కోల్పోయి కట్టుకుట్టలతో కారణాల కదులుతున్నారు నాకు తెలిసినదని. శ్రీకృష్ణుడి నిన్ను నేను తనను ద్వారకకు పిలిపించడంలోనే నా ప్రేమ వ్యక్తమవుతున్నది. అది నిజమే. ఇద్దరు అన్నలకు ఒక్కటివే చెల్లెలవు. పైగా శశిరేఖాభిమన్యులు చిన్ననాటి నుండి ప్రేమించుకొనిస్తున్నారు. వారి ప్రేమకు విఘాతం కలిగిస్తున్నారు సోదరి. సోదరా నా తుది ప్రార్థన ముందుగా పిచ్చిదార హిమవత్ పర్వతం ఎంత స్థిరమైనదో రామాసత స్థిరమైనది. ఈ సంకోచముగా పోయిన సంతోషం. రవితగా స్వామి, వింటివా? చెల్లెలు సుభద్రకు అనుమానం కలిగింది. ఏమని స్వామి? పాండవులు జూదమున రాజా సర్వస్వము కోల్పోయి కారణంగా కదులుతున్నారని తెలిసినంతనే తన పుత్రులకు శశిరేఖ నేనేమో సందేహపడ్డాను. సందేహమే స్వామి, సందేహమే. నీకు పిచ్చి పట్టినట్టున్నది. మా మేనల్లుడికి కాక నా పుత్రికను మరి ఎవరికో సొగుతున్నారా? ఏమో స్వామి, చెప్పుడు మాటలు విని చేయవలసిన దాన్ని చేకునుటయు, చేయకూడని దాన్ని చేయించుటయు తమకు అలవాటే కదా మహాత్మ. దుర్మార్గుడా, ఉండి ఉండి ఎంత మాట చెప్పరా? నా హృదయం హిమవత్ పర్వతం. నా గారాబు సోదరి నోరు విడిచి అనేదే చాలు. ఆమె కోరికను చెల్లించడానికి వినియోగించాలనుకుంటేవా? నీకు అనుమానమైనచ్చు. రేపే పెద్ద సమక్షమన శశిరేఖ అభిమన్యుల వివాహ మహోత్సవమునకు నిశ్చేతాంబూలమ సంగీత. అప్పుడు నేనే కాదు, ముల్లోకములు కూడా మిమ్మల్ని అభినందించగలవు. రమ్ము, ఏ విషయమంత ప్రకాంతలు కలిగిస్తాము. Yeah.
నాకు పాండవేలు తట్టుత ప్రధానం ఒక పని ఉన్నది. ఉన్న మరియకు నాడు చూసుకునవచ్చు. రేపు శశిరేఖ అభిమన్యుల ప్రధాన మహోత్సవమని నగరిలో చాటుతుంది కదా. ఇప్పుడు మీరు ఊరు వెళ్ళలేని ఎట్లు? ఈ ప్రధానము జరుగుననియే మీ అభిప్రాయము. మా అన్నగారు మనసు మీకు తెలియదా? క్షణమునకు వేయి సార్లు దక్షిణమున మాది ఒకటికి వేయి కల్పించి ఊహసేయునట్టి బలరామ భూపతి అనతి భక్తుడనాన్ని పరిపాటు చేసుకునతగునే. నిజం మెరిగిపడ క్షణకాలంలో సుభద్ర వెనుక వంటి వార్త వినవలసి ఉంటుంది. నేను ఆమె దీనభద్రను చూడదాను. ఏమని నాదా? ఏమున్నది? మా అన్నగారు శశిరేఖను అభిమన్యుడికి బదులుగా సుయోధన పుత్రులకు లక్ష్మణ కుమారులకు వివాహంలోనే పరిచయించి హస్తినకు శుభలేఖ పంపినారు. నేటి సాయం సమయమున హస్తినాపురం వాసులను ఇతడికి విచ్చేసింది. పాపం మన సుభద్ర ఆశ అది ఆశ కాగలదు. ఇంత విపరీతము. నిన్నటి వరకు మన శశిని అభిమన్యుడికి ఇస్తానని మాట ఇచ్చారు కదా బావగారు. చెంచల స్వభావ చిత్తవృత్తికి అర్థమేమున్నది? అన్నా అన్నా అన్నా, ఇంత అవమానమా, ఇంత పరాభవమా? నా పుట్టింట నాకింత నిరాదరణమా? అమ్మా సుభద్ర, కాలము వ్యతిరేకించినప్పుడు గరిక పోచనను కాలసర్పమే కాటువేయను. దినములు మనవి కానప్పుడు ఆత్మ బంధువులు యమభటులే వేధించుడు. నేను నీవే ఎరుగుదును, కానీ ఏమి చేయుదును? నీ సహాయుడను. అన్నా, నీవు కూడా నా భంగపాటు కన్నులార చూచు ఊరకుందువా? అదేమమ్మా అట్లందువు? మరేమనవలే, వీర పతినయ్యుండి నా తనకు కావలసిన బిడ్డను శత్రువులకెత్తి పెళ్లిగా ఇస్తుంటా చూచు ద్వారకలో పడి ఉండమందువు అన్నా. సుభద్ర, ఏమి ఈ పిచ్చితనం? శశి నా బిడ్డ అయినా నీవింత అడగవలనా చెప్పు. కనుక ఏమంటివి? నేను నీ బిడ్డను కానా? నన్నిట్లు దూరం చేయదువా? నా కన్న తండ్రి కన్నా నీవే ఎక్కువగా ప్రేమిస్తువని విశ్వసించుతున్నాయి. ఏ విషమావస్థలో తటస్థుడివై నన్ను నా బావను వేరు చేసినవా? నీవే ఇప్పుడు చేసిన మాటకు దిక్కెవరు? మామ, శశికను నాకును గల ప్రేమానుబంధం మాట్లాడుతూ కానీ పరాభవం నా హృదయం దహించి వేస్తున్నది. నా హృదయం నుండి శశిని తీర్చి శత్రువుల పసగుడు కంటే నాకు మరణమే తరడు కదా. ఈ విషమావస్థలో మా ముద్దరిప్పుడం నీవు తప్ప మాకు ఇంకెవరున్నారు మావా? నీవు తప్ప అభిమన్యు, లెమ్ము. శశి నిన్ను నీవు శశియు ప్రగాఢ మనస్కులై ప్రేమించుకున్నప్పుడు ఆ త్రినత్రుడైన మిమ్మల్ని వేరు చేయాలి. పవిత్ర ప్రేమ కన్నటికి నేను ఆశలేదు. ఏమయ్యా, నువ్వు ఎక్కడ ఇక్కడ ఉన్నావా? ఉండక ఎక్కడికైనా పొమ్మందురా ఏమి? కొమ్మను వచ్చినప్పుడు తప్పక పొమ్మందు. తమ్ముడు ఎంత గొప్పవాడైనా అన్న చెప్పినట్టు చేయవలసినది. చేయక తప్పున చెప్పుడు ఏమి చేయవలను? సుయోధన లక్ష్మణ కుమార్తో సపరివారముగా దూరగా నగరం చేస్తున్నావు. నువ్వు తగు సన్నాహంతో ఎదురేగి వాడిని వెళ్ళి గృహం తోడుకోగలవు. అది నా పని కాదు. సుయోధనుడు పాండవులకు ఆగర్భ శత్రువు కావున నాకు కూడా శత్రువు. సుయోధనుడు నా ప్రేమ పాత్రుడు శిష్యుడు. అట్లయినా కార్యం మీరే గావించుకోండి. సరే, నేనే గావించుకుందాను. ఏమను కొట్టుకో నా హృదయం హిమవత్పర్వతం. అన్నా నిలువు. ఏమిటమ్మా? నీవు గావించిన వాగ్దానమేమి, చేస్తున్న పని ఏమి? పెండ్లి విషయం చేసిన వాగ్దానములు మాట పట్టింపుకురావని పెద్దలంది. మాట తప్పుట మానవంతర ధర్మమా? నీ పుత్రిక చేసి నా పుత్రునికి ఎక్కుదని ఎన్నియోసార్లు నీ నోటితో చాటితివే. తోబుట్టు తన అన్నదమ్ముల నుండి ఆశించినది ఇంతకు మించి ఏముండును? బాంధవమైన నీవు యోచిపోలేదా అన్నా? నీకేమి పోయినదమ్మా? ఇది వివాహ సమస్య, కలకాలం బ్రతకవలసిన బ్రతుకు. కలక కమకూతురు సుఖము తలంపక బంధువంతులమోరికో గట్టగట్టిన ప్రపంచములవ్వదే. బుద్ధి సౌఖ్యమించే తలంపడంచు తను వీరత చూడలే సోటివారు నా ప్రాణ సమానయు సుతను అపాత్మకిచ్చుటంత వెదిదే. అట్టి వాడవు ఇట్టి రిక్త మార్గాలను గావింపనేలా ఆశాభంగము కలిగింపనేలా. ఆశకు తప్పిదము నీది కాదు.
వాడిని మాది కాదు. ఏ భోగభాగ్యము చుచ్చుకొని నీ పుత్రులకు నా పుత్రికను సోదరు మూడు గుడ్డలు లేక కట్టుబుడ్డలతో కారణాల సంతరించుకునే దరిద్రులతో 1000 మందుల కంటే ఈ చట్టం ఉన్నదా? కటిక దరిద్రులకు కన్న కూతురు సంతో కఠిన కరుణుడురా. ఎవరయ్యా దరిద్రులు? బంధు మర్యాదల పాటింపక నోటి కొలిది ప్రసంగించుట పెద్దలకు మర్యాద కాదు. మానవుని నుటనే క్షమించింది. చెడ్డ పరాక్రమ ప్రతిపదాన్ని కంతయ్యకు విచారురావు బాలుకుమారునం పిలిచి మాటున తిట్టనది. మామవై ఉండుటనే క్షమించింది, మామవై ఉండుటనే క్షమించింది. మధుత్వల దివ్య పరాక్రమము పకుతున్నే మనం బలగింపనే అన్యుడైన సో. అమ్మా మనం ఇంత క్షణమే ఉండదు. పుట్టాడు పరాభావంతో నేను పుట్టినిల్లు విడిచిపోతున్నాను. నీవెల పోవులేనమ్మా. పోవకున్నా నా కట్టెదుట నా ధనకు కావలసిన బిడ్డను శత్రువులకిచ్చి పెళ్లి కాల్చుతుండగా చూతూ పారకలో పడి ఉండమల్లు అన్న. పాపం ఎట్లుండగలవు? ఈ పరిస్థితి పట్టి చూడగా నీ విన్నుని వెడలిపోవటమే ఉత్తమని తోస్తున్నది. అన్నా, సుభద్ర పోవలసిందేనా? బిడ్డనేనంటేనే కానీ పొమ్మంటేనా? హనుమాలైన ఆడబిడ్డకి ఇంతకన్నా శిరఛేదనం ఉన్నదా అన్న? మరి ఒక్కసారి దోషులకి వెడుతున్నాను. బాల్యమాది అన్యోన్యముగా ప్రేమించుకో నీ పుత్రికను, నీ మేనలు నీ తిలకింపుమన్నా, నీ ముద్ద చెల్లెలి మొరాలింపుమన్నా మొరాలింపు. మా నీకేమైనా మర్చిపోయినదా ఏంటి? బిడ్డ నీకున్న మాయ బ్రహ్మచారిగా జీవించు. మనం ఇంత క్షణమైన కృష్ణ, అర్థం లేని నీ పాట పక్షపాతం ఇంతకు తెచ్చినది. తుదక నా బిడ్డ మనస్సును కూడా విషపూరితము గావించింది. చేతులారా విషం త్రాగుతూ మా చేత కూడా త్రాగించుకున్నవాడు నీవు. కఠిన చిత్తుడమై నేను చెల్లెల్ని పరాభవించినట్టు రేపు తమ్ముడిని నన్ను కూడా పరాభవించు. మరి ఒకనాడు నాకు ఈ బిరుదమ తప్పింది కనుకున్నా. ఎవరు ఏమనుకున్నాను? నా హృదయం హనుమత్పర్వతం. శశి రమపోదం నేను రాను. రా ప్రత్యక్ష. ఎవరేమనుకున్నా ఈ పెళ్లి జరిగి తీరు. ఈ పెండకు తరుగునో నీ కుసిన కాక ఇట్టి బలరామ భూపతులందరే గురుకులస్వరులందరే అరుదేంచిన ఆపదాలను నా నిశ్చయములు ఇక జరుగనున్నది కాకుడి సర్వ జగము.
పడుతుందిగా స్వామి. చాలా శ్రమ పడుతుంది. అసలు గానమే కష్ట సాధ్యమైన కళ. అందులో భక్తితో కూడిన గానం అడగవలైనా రైవత. గానమా? నీ గానం ఎవరికి కావాలనయ్యా? తమకిప్పుడు కావాల్సింది జ్ఞానము స్వామి, జ్ఞానము. అట్లయినా నాకు అది లేదయ్యా నీ అభిప్రాయం. ఉన్నతో కలహ కళాదురందులని పేరుగాంతురా. కలహములాడిన సామాన్యమైన కళన, కలహ కల్పన కూడా గొప్ప కలయే తెలుసా. ఈ కళకు కొంతకాలం స్వస్తి చెప్పి ఏ అడవుల్లోనూ ముక్కు మూసుకొని తప్పమనచరాదా? తప్పమ్మనర్చిన బ్రహ్మదేవుడు ప్రత్యక్షమవును. ఆ బ్రహ్మదేవుడికి నేనే ప్రత్యక్షమగుతును. ఆ? ముళ్ళ తమ్ములను విహరించవాడని నాకొకరి ఆటంకం ఏమున్నదయ్యా? పోని కొంతకాలం భూలోక విహారమైనా విరమింపరాదా? మానవులైనా సుఖింతురు. ఇప్పుడు మానవులకు నా వలన కలుగు నష్టమేమయ్యా? అమ్మ, ఒకటా రెండా? ఆ? లక్షోపలక్షలు. ఇద్దరు సుఖముగా ఉన్నా ఆ. తమరు చూసి ఓర్వజాలరే. నేనా? మీరే. ఆ? భార్యకు భర్తకు, అయ్యయ్యో, తండ్రికి కొడుకునకు, ప్రభువునకు బంటునకు ఆరని కలహములు పెట్టిలో తమరు సిద్ధహస్తులుగా స్వామి. నేను కలహములను కల్పించిందినే అనుకోను. వారెలా బుద్ధి లేకుండా కలిగించుకోవాలి? బుద్ధి లేని వారినే వెతకి వెతకి పట్టుకుందరు. ఎప్పుడైనా మా యొక్క అంతఃపురానికి వచ్చినారా? వచ్చిన వారు ఊరక ఉండక నిశ్చయమైపోయిన శశిరేఖ అభిమన్యుల వివాహ మహోత్సవాన్ని విడదీసినారు. అయ్యయ్యో, ఈ అభాండం నానేసిపై పడినదేమయ్యా? అభాండమా? ఇదంతయు మా యొక్క రేవతియే చెప్పినది. ఆ లేప్రాయపు జంట పెద్ద వెండు స్వామి తప్పక. చూడు రైవతక, ఒకరికి మేలు చేయనప్పుడు ఇంకొకరికి కీడు జరగడం ప్రకృతి సహజం. నేనెంత కాలం నుంచో నీకొక మేలు చేయదలుచుకుంటున్నాను. ఏమని స్వామి కలహమా? కాదు, ఇలా రమ్ము. బలరాముడు నీకేమగును? మా యొక్క భర్త కనుక నాకు బావేమో. అట్టి బావమర్ది అయిన నిన్ను సేవకుని వలె బంటు వలె చూచుట అబ్బబ్బే, నాకే చిన్నతనంగా ఉన్నదయ్యా. నిజమానదా? అతను కూర్చున్నప్పుడు నేను నిలబడమనట, అతని ప్రభు అని పిలవనట, తనను ఓడి రేవతిగా అనిపించనట. నీ ఊరుకున్నచో నీ గౌరవం ప్రతిష్ట సర్వనాశనము. నీవేమి తక్కువ వాడివా? వేయన కాదురి రాజధానిగా కొండ జాతి నాయకుడవై రాజ్యమేలేడి రాకుమారుడవే. మా తండ్రి తాతలు వీరాది వీరుడు. అట్టి వీరాది వీరుడైనా నిన్ను అట్టి చూచుట సహింపకూడదు. సహింపను స్వామిగా సహింపను. అతడు వలదన్నను, అతను ఎదుట పీఠం వేసుకొని కూర్చుండేదను. మారు మాట్లాడినా అది తెమ్ము ఇది తెమ్మని ఆజ్ఞాపించదు. అట్లు చేసిన కొంతవరకు నీ గౌరవం ప్రతిష్ట నిలుపుకొని వాడవదు. ఆహా స్వామి, ఇన్ని రోజులు నాలో లేని చైతన్యం వెలివిరిసినది. వ్యక్తి స్వాతంత్రం బయట పెట్టినావు, భావదాస్యము తొలగించినావు. ఇట్టి సత్కార్యంలోనే నేను చేయదు. కానీ కొందరు అర్థం చేసుకోలేదాలని మూర్ఖులు కలహప్రియులని జుట్లు ముడిపెడుతుందని నిందించారు. ఆ మూర్ఖులు స్వామి, మూర్ఖులు, వారికేం తెలియదు. ఇప్పుడు నీకు బాగా తెలిసి బాగా తెలిసింది. నన్ను మనసారా ఇప్పుడు వ్యక్తి చాకిరీ విప్లవం, మహా విప్లవం, బాహుబలి విప్లవం వర్ధిల్లాలి. తెలివి లేని వారిని వెతికి పట్టుకుందనట ఈ తెలివి గల మూర్ఖుడు నాకు చెప్తున్నాడు. తెలియ
మంచిది కాదు. లేచిరా లేచిరా ఆకలిరా ఆకలే ఆకలి ఆకలి ఆకలే అప్పుడే ఆకలి తల్లి ఇంకా నువ్వు చాలు పొద్దునా కానీ అనుకున్నావా? నిన్ను వైపుతో ఏకాదశి కాదురా, 7 ద్వాదశి ఇంకొక ద్వాదశి పారాయణమైన తల్లి ఆకలి చెప్పలేదు తనయుడు ఏది తనయుడు సమాధానికి అమ్మా. అట్లా ఇప్పుడే పోయి 4 దున్నపోతులను 10 మంది మనుషులను తెచ్చును తృప్తి తీరాకు చెప్పు మడి ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి ద్వాదశి నాడు ఒక సద్బ్రాహ్మణుని భుజింపవన్నాడు. అమ్మా రాక్షసులకేమి వైకుంఠ ఏకాదశి ఏమి నీ తండ్రి చేసినాడా లేక నీ తాత చేసినాడా? ఈ వ్రతము నీవు పుస్తకము నుంచే ఆచరించుతున్నాను రా. ఒకనాడు నీ తండ్రి మహారాజు నన్ను తన చెత్తకు చేర్చుకొని చెక్కిని ముద్దాడి పిలిండి నా ప్రాణేశ్వరి అతిలో సౌందర్య రాశి అని నన్ను తన ఒడిలో కూర్చుండబెట్టుకొని నీకు ఒక నారాయణ మంత్రము ఉపదేశించును. సంవత్సరములకు ఒక్కమారు ఏకాదశి నాడు ఉపవాసముండమని మంత్రోపదేశము చేసినాడు రా. పతివ్రతను కనుక అతియాజ్య దేవదానగా వ్రతం ఆచరిస్తున్నాను రా. అమ్మా మరి బ్రాహ్మణుని భుజింపమని కూడా నా తండ్రి ఏ చెప్పినాడా ఏమి? కుమారా, మానవులు ఉపవాసం ఉన్నాయనరా కూరగాయలు మాత్రమే భుజించుర్రా. రాక్షసులమైన మనము ఉపవాసం ఉన్నాయనరా ఒక సద్బ్రాహ్మణుని భుజింపవలనరా. అమ్మా బ్రాహ్మణులు ఎక్కడ చిక్కుదురమ్మా? ముక్కు మూసుకొని ఏ దేవాలయములలోనో ఏ పూజా మందిరములలోనో పడి ఉందరు. కుమారా, బ్రాహ్మణులు చిక్కుకున్న క్షత్రియులు నమ్ము. అమ్మా మరి వారును చిక్కకున్నా ఆకలి దహించుకొని పోతున్నా వారు చిక్కుకున్న అతను వయసు లేను కొని నమ్మరా. ఆకలిరా అమ్మా ఏమిరా ఒక్క బ్రాహ్మణునితో నీ ఆకలి తీరునాయని సందేహించుతుంటేనే ఒక్క బ్రాహ్మణుని భుజించి దుర్గులు చెక్కజీవున్నాడు స్వర్గద్వారం అంటే అమ్మా అట్లయితే ఇప్పుడే పోయి ముందు వంటి బ్రాహ్మణుడు ఆశీర్వదించు. పాడు కాటకం ప్రపంచం అంతా హాయిగా ఉంటే ఆ పాడు కాటకం మా దేశానికే రావాల. ఈ బ్రతుకు బతికే కంటే ఏ రాక్షసుడు వచ్చి నన్ను మింగేస్తే చాలు. ఎవడవురా నువ్వు? బ్రాహ్మణుండండి. నీవు నిజముగా బ్రాహ్మణుడేనా? నేను నిజంగా బ్రాహ్మణుండే. తలవని తలంపుగా నేడు నాకు చిక్కినావు. నేనటి సుదినము. అయ్యా, ఇదంతా నన్ను తెలివేడికేనా? నేను తిననురా. నిన్న మా అమ్మ వైకుంఠ ఏకాదశి వ్రతము చేసినది. ఓహో, నేడు ద్వాదశి బ్రాహ్మణ సంతర్పణాలు విందు భోజనాలు ఉంటాయేమో. పదండి, నేనే వస్తాను. ఒరే తిండి పెట్టుటకు కాదురా, మరి కాటకానికి భయపడి నేను పారిపోతుంటే కాటకం మీద కాటకంలో మూదాపనించావే. ఒరే బ్రాహ్మణ, ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉండి ద్వాదశి నాడు ఒక్క సద్బ్రాహ్మణ
బ్రాహ్మణుని పూజించడంతో స్వర్గం అంటే ఎదురుగా వచ్చునని మా తండ్రి గారు ఉపదేశించినారు. స్వర్గమో నరకమో నీ చేతిలో పడ్డాను. జీవితం మీద ఆశ లేదు. కనసారిగా అక్కడ కనిపించిన చెరువు దగ్గర సంజయ్ వచ్చుకొని వచ్చేదాన్ని. నన్ను కాస్త వదులుతావా? ఊహు, తప్పించుకొని చూస్తున్నావా? నీ ఆటలో నా వద్ద సాగవు, రమ్మం. మీ తల్లి నిజంగా బ్రాహ్మణున్నా చెప్పన్నదా? ఏమి నీవు బ్రాహ్మణుడు కావా? ఏమి సకాలంలో సంధ్యావందనం చేయనదే బ్రాహ్మణుడు కూడా చండాలతో సమానమని శాస్త్రాలు ఘోషిస్తున్నాయి. నన్ను చండాలం చేసి మీ తల్లి మాడి కాస్త పైన పరుస్తావా? మడిరా మడి ఊరి బ్రాహ్మణ, అట్లయినా నీవు పోయి సంఖ్య మార్చుకొని రాము. నీవు వచ్చుదనగా నేను అదిగో ఆ చెట్టున గుర్రు పెట్టి నిద్రపోవు. నీ అంతటా నీవే వచ్చి నన్ను నిద్ర నుండి మేల్కొల్పోవలసి ఉన్నది. తప్పక. తప్పినా ఇదిగో నా జన్మపై ప్రమాణం చేస్తున్నాను. పోయి రమ్ము. పోయి నడువు. ఆకాశం పతితం తోయం యదా గచ్చతే సాగరం సర్వదేవ నమస్కారం కేశవం ప్రతి గచ్చతే కేశవం ప్రతి గచ్చతే. ఎవరయ్యా నీవు? ఇటు రమ్ము. కన్నీరు కార్చుతూ మంత్రం వల్లించుతున్నావు. నీ వారెవరైనా పరంపరించినారా? లేదయ్యా లేదు. నేనే పరమ పదించుటకు సిద్ధంగా ఉన్నవాడు. ఏమి ఆత్మహత్యకు తెగించుదా? నన్ను ఒక దుర్మార్గుడు హత్యగాంపో ఉన్నాడు. ఎవడు వాడు? నిన్నేలా హత్యగా ఇంపని వెళ్ళను? వాడి తల్లి నిన్న ఏకాదశి రథమని వచ్చిందంట. ద్వారశీ పారాయణకే ఒక సద్బ్రాహ్మణుని బోధించినట్ట. వాడెవడు? మానవుడా లేక రాక్షసుడా? అయ్యా, మానవులు ఎవరినైనా మానవులనే పూజించురా. ఘోర రాక్షసుడు అయ్యా, ఘోర రాక్షసుడు. సరయ్య, మనం ఈ బ్రాహ్మణ కుమారునికి అభయం సంగవలే. జనని, మీ దీవుల పడితే ఇతనికిదే అభయదానం అసంగితి. వలదయ్యా వలదు. నేను నీ తల్లికి ఒక్కడవే కుమారుడు కలవు. నేను పోయినంత మా తల్లికి ఇంకా 20 కుమారుడు కలడు. బ్రాహ్మణ కుమార భయమందకును. నా తనయుడు అజయుడు వీరాజుని పుత్రుడు. నాయన ఏమంటి తల్లి ఏమంటివి? ఇతడు అర్జున కుమారుడు అర్జునుడా. నీవు కృష్ణ సోదరువకు సుభద్రాదేవ. అమ్మయ్యా, నేను ఇక బ్రతికితని. ఇప్పటికైనా తెలుపు వాడెందున్నవాడు? అదిగదిగో ఆ చెట్టు నీడన గుర్రు పెట్టి నిద్రపోతున్నాడు. నేనంతగా నేను వెళ్ళి వారిని మేల్కొని పోవాలన్నట్టు. నీ వేల పోయిను, నీ కుమారుగా నేను పోయేదు. నేను వచ్చినంత వరకు నీవు మా తల్లిగా చెంత ఉండు. జనని, నీ మీదే పోయేదు. పట్ట పగలు నిద్రయలరా సోదరి. పాపం నీ తల్లి ఆట నీకేం జరిగింది? చెప్పు చెప్పు. రాక్షస వాసన, రాక్షస వాసన. ఎవడవరా నీవు? మానవులకు దేవుడను, నీ వంటి రాక్షసులకు కాలయముడు. నిన్ను మృంగివేతను. నిన్ను నవి నవి మరీ మృంగివాడు. ఆడే మాయనురా, జరదము పట్టుకొని ప్రమాణం మునర్చిరాడాయను. వారికి మారుగా నేనే వచ్చిందా? నా తల్లి విచుని తప్ప వేరొకరిని భుజింపదు. రాక్షసులకు మాంసభక్షమందు నియమములు కూడా కలవా? మణిరా మణి, ఎంతకు నీవెవడవు? సుక్షత్రియుడు. క్షత్రియుడవా? ఓ, అట్లయినా నా తల్లి పూజించటకు నీవు కూడా పనికోవచ్చు. కొనిపోము. అటులనా? రమ్ము. చూచిన బ్రేలడు లేవు. ఎంత భారమునున్నావురా. అజింటి తెగ కలిసినావు. నన్నే కదంపదాలవా? ఓరే, కదలి రాకుండా ఈ కడాదండము చేత చేతులకు చేతులు, కాళ్ళకు కాళ్ళు, ముక్కలు ముక్కలు గావించుకొని పోతున్నా గాని వీడ చెబుతున్నాను. దూతగా పంపింది కానీ ఊరక పెడుతున్నాను. అట్లాంటిదే కాదు.
తండ్రి కదా దండము. అట్లనా? ఓయ్, అట్లా నీవే కాదు. నేను చూసాను. అట్లాగే కాదు. నేను కన్యారా చేశానండి. ఆకాశం నుండి రక్తమంటుంది. నా కోపాగ్ని జ్వలలు చుక్కలు నేలలాడతాయి. పాదములంటి శరణి వేడు ప్రాణాలతో విడిచిపెడతా. వీడెవడో సామాన్యుడు కాదు. ఇదే నా శక్తిని ప్రేమించిన శక్తి. ఆవు శక్తి. జై భగవతి భద్రకాళి. సవ్యత్యాగిని జనకుడు రాదు జనని సుభద్రాదేవి నేను నీ అన్నను వారి వరుసలు తప్పించి ప్రాణం తప్పించలేదు. సోదరా, ఈ బ్రహ్మాస్త్ర ప్రయోగమ నీ పెద్ద తండ్రి హిడింబాదేవి, నీ పెద్ద తండ్రి భీమసేనుని నన్ను సంహరింపు చూస్తువా? ఏమి నీవు మా పెద్ద భీమసేన కుమారుడు? అవును. నా తప్పుగా మన్నిపు. నీవు తప్పునంటే బ్రాహ్మణాత్మునికి నేను అభయదానం వస్తుంది. నీ వసంగిన నేను సంగినట్లు కాదా? అతడు బ్రాహ్మణుడు మాత్రమే కాదు, మన పాలికి దైవము. సోదరా, మా తల్లి గారి ఎంతకు పోగుము రమ్ము. తల్లి హిడింబాదేవి రమ్ము చూపించుదా. ఇంతవరకు రావాలే. అతనికి ఏమైనా ఆపద కలిగి ఉండునా? పసి వారిని ఒంటరిగా మంది నేనెంత తప్పు చేసింది. నేనే ఆపోయిందుకో నూరుగురు బ్రాహ్మణులు కరగదా నమ్మని వైపు వస్తున్నారు కదా. అదిగో నరవాసన, అగో కుమారుని మూడు నచ్చుతున్నాడే. ఆ ఇరువురిని ఇప్పుడు పిలిచి ఆడుదారుడి రేపు పూజిస్తున్నారు. ఒక్కరిని తెమ్మన్నా ముగ్గురిని నచ్చింది. ఆ ఇరువురిని ఇప్పుడు పూజించి ఆడుదారుని రేపు పూజిస్తున్నారు కాదు. అమ్మా, రక్త బంధువులను పూజించి నీ కడుపు నింపుకుందువా ఏమి? మానవులు మనకు రక్త సంబంధికులు ఎట్లా అవుతున్నా? అమ్మా, అట్లయినా నా తండ్రి భీమసేనుడు మనుష్యుడు గారా? అతడు నీ భర్త గారా? అసలు నువ్వు పవిత్రులు నాకు చంపగలదురా? అట్లయినా నాలో పవిత్రముకు మానవాంశం ఉన్నది. నన్ను పూజించి నీ కడుపు. కుమారా, ఎంత రక్కసరైనడు కన్న కొడుకును భుజిస్తున్నాడరా? అమ్మా, అట్లయినా
వీరును నీ పుత్రుడే. అదెట్లు? రూపురేఖలను బట్టి ఈ యువక వీరుడెవరో బుద్ధి పొందు. అమ్మా, మానవులందరకు జంతుజాలములు తిరుపదార్థము వలె ఎట్లు కనిపించను, రాక్షసులమైన మనకు మానవులు అట్టే కనిపించరురా. అమ్మా, ఇతడు అర్జున బాబయ్య గారి కుమారుడు అభిమన్యుడు. అభిమన్యు కుమారుడు? అయ్యో చెప్పవచ్చు. ఏమినా భాగ్యము మనది అర్జున వర్తించు ఆ విశాల వక్షస్థలము ఆచార బాబుడు బలా కుమార బలా. మరి ఆమె ఎవరురా? అమ్మా, ఈమె నీ చెల్లెలు సుభద్రాదేవి. సుభద్ర నా మనది అర్జున. అయ్యో చెప్పవలసింది. అమ్మా అబ్బా శుభబంధు పరిశ్రంగం పలకరించి కదా. మరి అమ్మా, మరి అతడు ఎవరురా? ఇతని మోగమన్నే మనకు ఎవరు అతడు? అమ్మా, ఇతడు మరి చెప్పు. ఇతడు మరి బ్రాహ్మణ కుమారుడు. అట్లయినా వరద దీక్ష నెరవేరేటట్లు ఇప్పుడే బ్రాహ్మణ కుమార భయం అక్క, ఇదేమి ఏకాదశి పుణ్య ఫలమును కోరి మనం ఈ బ్రాహ్మణ హింస మహాపాతకమేమి? మరమ్మా, మరి మనకి ఇది తగిన పని కాదు. మన మగవారు అడవులలో సాధువులై సంచరిస్తుండా మనం మాంసాహారం భుజించుట పతివ్రత లక్షణమేనా? అమ్మా, చిన్నదాని వేణు హితోపదేశం చేసి పుణ్యం కట్టుకుంటుంది. అమ్మా, ఇదే నా ప్రతిష్ట. నేటి నుండి నరమాంస భక్తులు విసర్జిస్తాను. అమ్మయ్యా, నాతో పాటు ప్రపంచ మానవ కోటి సుఖంగా జీవించవలేదు. అమ్మా, నీవు చేసిన ఘోర ప్రతిజ్ఞకు ఇదే నా సాష్టాంగ కుమారా, చూచుతూ ఊరకుంటేమయ్యా ఏమి చేయమందువే? మణిమయ సౌధాంతరమున నివసించు సుకుమారుడా నా చెల్లెలు ఈ కటిక శిలాకులాంతరమున అడుగైన మోపగలదా మార్చివేయి. ఈ ప్రదేశమాంతయు మహాద్భుత పౌరు. అదెంత పని తల్లి, కనుమూసి తెరుతున్నట్టు ఇది ఎంత నీ తినతల్లి నీ తమ్ముడు భోంచేసి ఎంతకాలం పదహారు చెప్పింపు కూడా అదెంత పని తల్లి.
పసివాడితో ఒంటరిగా అరణ్య ప్రయాణముగా ఉంటుంది. ఎక్కడికమ్మా? అక్క ఏమని చెప్పదు పుట్టేంట ఏమి జరిగిందో సవిస్తరముగా తెలిసిన వారు అన్న బలరామునకు శశిరేఖ పుత్రిగా ఉన్నది కదా. ఎన్నో సార్లు శశిని మన అభిమన్యునికి ఇచ్చి వాగ్దానం గావించి ఇప్పుడు మన వీరాదేవు ఆ లక్ష్మణ కుమారుడికి ఇచ్చి పెళ్లి గావించటకు నిశ్చయించినాడు. నా కళ్ళెదుట నా తనకు కావలసిన బిడ్డను శత్రువులకు ఇచ్చి పెళ్లి గావించుతుండా చూచి నేను ఎట్లు సహింపగలను? మాట నీవు సహించినను నేను సహింపను. ముల్లోకములకి వచ్చినను కళ్యాణం రాస్తే ఆ శిశురేఖను నా తమ్ముడు అభిమన్యునికి ఇచ్చి వివాహం గావించి తీరదను. అట్లు చేయము. వారు చేసిన మోసములకు అదే ఆ ప్రతిక్రియ. కుమారా అది అంత సులభ సాధ్యం అనుకుంటేవా? అన్న బలరాముని పరాక్రమమునకు ఉల్లోకములు గడగడా పడుతుంది. యాదవ వీర పరిరక్షిత అయిన శ్రీకృష్ణుని చక్రరాజము ద్వారకానగరం చుట్టూ తిరుగుతూ శత్రువులను కసి మసంగుచుండునే నీవు ద్వారక రెట్లు చెప్పగలవు, ఆ శశిరేఖ రెట్లు సమీపింపగలవు? మాత నీ ఆశీర్వచనం ఒకటి సార్లు ఖడ్గరావణ అతిమాయ మహామాయ విద్యాపారంగం పగలు రాత్రిగను రాత్రి పగలగను చేయగల శక్తి నీ ఆజ్ఞాన క్షణములు శత్రురానికి కొనుగొచ్చును మా తాగుని వచ్చును నన్ను ఆశీర్వదించు. కొండంత పెళ్లికారు నిద్ర వేసుకుంటాడు. నేను రేవంతులు చెప్పా ఈ పెళ్లికి ఇష్టపడి వారు కోరకులు ఒకరు లేరు కదా. ఆహా నా ఇంటనే శత్రువర్గం ఏర్పడేది ఏమి చేయదు. విప్లవం విప్లవం ఈ ఇంటిలోనే మహావిప్లవం చెలరేగుతున్నది. నిజం పలికి రేవతక నిజం పలికింది. ఈ ఇంటిలోనే మహావిప్లవం చెలరేగుతున్నది. ఎంతకాలం సహిస్తారయ్యా? నీవు గొప్పవాడవైనా నీ గొప్ప నీది. నీవు మా ఎక్కమ్మగడవే, నీకు నేను బావుమర్దినే. నిన్ను నేను ఎట్లు గౌరవించున్నానో నువ్వు నన్ను ఎట్లు గౌరవించు బావా బలానా? రేవతక నీకు పిచ్చి పట్టలేదా? పిచ్చి పట్టినది నీకు, పట్టలేదా? నీకు మట్టిపోయింది కనుకనే సాటి బంధువైన నన్ను ఇన్ని దినములు సేవకుని వలె బంటు వలె నిరాదరించితివి. ఇక నీ ఆటలు సాగవలెమ్ము పొమ్ము. దైవమ్మ ఈ రేవతకు నిజముగా మర్చిపోయింది. రేవతక మాంత్రికులు పిలిపిస్తున్నా వైద్యులు రక్షిస్తున్నా. మాంత్రికులేరా వైద్యులెందులకు? ఇది బావమర్దుల సమస్య, మనలో మనమే తీర్చుకోగలను. నేను వేయి ప్రశ్నలకు సరైన సమాధానాలు ఇమ్ము. సరే అడుగుము. నీవు మా ఎక్కమ్మగడవా కాదా? కానని ఎంటినా అక్కమ్మగుడు ఏమగును? బాబాయ్ గురు. పోనీ నీకు నేను ఏమగుదును? బాబాబే గుదువు. ఆ ఊరునకు ఈ ఊరు ఎంతో, ఈ ఊరునకు ఆ ఊరు అంతే. ఏమయ్యా సాటి వారిలో వీరు వీరు మా బావగారిని చూపిన నీకు చిన్నతనమా, గౌరవ లోపమా? నీవేమన్నా నాకు జీతం ఇచ్చుతున్నావా? మారు మాట్లాడిన ఓరి రైవతక అది తెమ్ము ఇది తెమ్ము, అతడికి బొమ్ము ఇతడికి బొమ్ము, కూర్చుని ఉండకము నిలబడి ఉండము. ఇదియా సరి సమానవు నీవు నాకు చెయ్యి మర్యాదలు. నీవట్లే నిలబడి ఉండమో నేనిట్లే కూర్చుని ఉండదు. దైవమా తమ్ముడు శ్రీకృష్ణుడు అట్లాయి, నమ్మిన బట్టకు రైవతకుడు ఇట్లాయి ఏమి చేయదు. ఇంకా నువ్వు నమ్మిన పంట అంటున్నావే కాను. లోకమున భార్య తమ్ముడు ఎంత గౌరవం తెలియనా బావా బడరామా? ఆహా నారదమునింద్ర, నీ మూలమున కదా పోయిన నా గౌరవం కొంతవరకైనా సంపాదించుకుంటుంది. ఓరి మూర్ఖ, ఇది నీకు నారదుడు ఉపదేశమా? అతని మాటల్లో తప్పేమున్నదయ్యా, అతని మహానుభావుడు. అతడు ఎప్పుడు తప్పే చెప్పుతున్నాను. నేను నీకంటే పెద్దవాడనా చిన్నవాడనా? మా ఎక్క నాకంటే పెద్దది, ఆమె భర్త నీవు కావునా నాకంటే పెద్దవాడు అనుకున్నా. పెద్దవాడనే నేను చిన్నవాడమైన నిన్ను బావగారు రెండు దయచేసి పిలచని వేరగదు. ఏమగుదును? కారణ చచ్చిపోదు. ఇది నిజమా స్వామి? పెద్దలు చిన్నలను గౌరవించిన ఆయుక్షేయం తెలియనా? అమ్మ మాయదారి జడదారి, నేను పరాక్రమశాలినని త్వరలో చనిపోనని ఈ మాటలు చెప్పినాడు స్వామి. స్వామి నన్ను పూర్వం వలె ఓరి రైవతగా మూర్ఖ దుష్ట కుక్క నక్క అని పిలుడు. నేను స్వామి ప్రభు అని పలికేదా. మరలా ఇప్పుడు నీవు బుద్ధిమంతుడు వ్యక్తిని చూస్తువా రైవతక? ఈ పెళ్లికి సాయం చేస్తున్నా నిన్ను కూడా తొలగింపవలేనని ఆ శ్రీకృష్ణుడే ఈ నారదుడు బంతి మన ఇద్దరి మధ్య కలహము పెడదలుచున్నాడు. అంత మాత్రం వారి తాంతులు సాగనిస్తున్నా నా హృదయం కూడా హిమోత్ పర్వతమే. రమ్ము అంతఃపురమనికి వివాహ ప్రయత్నములు గావిస్తాం.
నీకైన రాగా కవి నీ రూపుమరిని నిలచిపోయేనాని మరుగటానా మాట బాలతో సేలుతున్నా మరుగటానా మాట బాలతో సేలుతున్నా ఓ చందమామ శశిలేని సీయాగే మది భారమై పోయే బాలలేని బ్రతుకు బహు భారమై పోయే ఓ చందమామ ఆపైన గాలి నీకైన రాగా మాట వినిపోవా ఓ చందమామ ఓ చందమామ ఓ చందమామ సుభద్రాభిమన్యులు చేరవలసిన చోటుకే చేరినారు. రాధా సుభద్ర అభిమన్యుడు జాడేమైనా తెలుసు కదా? దేవి, ఈ ప్రపంచము చాలా విశాలమైనది. వారి చోటన ఒక చోట సుఖముగానే ఉంది. కానీ ఆనాడు సుభద్ర ఇల్లు విడిచిపోన్నట్టు దృశ్యము నేనెంత మరవదలించినా నాకు మరుపు రాకున్నది కదా. దేవా, ఎవరో ఘటోత్కచుడట ద్వారం అక్కడ వేచి ఉన్నారు. ఘటోద్దేవుడా, తక్షణమే ప్రవేశపెట్టు. నమస్కారం. దిగ్విజయస్తు కుమారా, దిగ్విజయస్తు. సుభద్రాభిమన్యుని ఎక్కడ సుఖముగానే చేరినారా? మావా, నీ దయావినే క్షణమున నీ సోదరి నా సహోదరుడు నా ఇంట సుఖులై ఉన్నవారు. ఒరే, మీరు రూపములు మార్చుకొని ఇక్కడ వచ్చిన వారికి ఉచితముగా ఈ వస్తువులను ఇచ్చివేయవలైతే ప్రాణహాని జరగరాదు. కృష్ణయ్య మామ ఆజ్ఞ. జాగ్రత్త. మనం ఇప్పుడే మార్గం ధరించి ఇక్కడున్న సామాన్లను ఉచితంగా పంచివేదు. మన విషయం చాలా చక్కగా ఉన్నది. సుందరి. ప్రారంభిద్దామా? ప్రారంభిద్దాం. రండి బాబు, రండి. రండి బాబు, రండి. శశిరేఖమ్మ గారి వివాహ సందర్భంగా ఇక్కడున్న వస్తువులన్నీ ఉచితంగా పనిచేస్తున్నారు. ఎవరికి కావాలి? మాయా బజార్ అంటే ఇదే మాయా బజార్. అంటే వట్టి గొల్ల పల్లెలకు
ఇంటికి తీసుకెళ్ళి అమ్మకిచ్చి మంచి పులిసి కూర చేపిస్తా. సందర్భంగా నాకు ఈ తివాసిని ఉచితంగా ఇచ్చారు. అవురా ఈ రాత్రికి శశిరేఖను నా తమ్ముని వద్దకు చేర్చను కాక భగవతి భద్రకాళి.
భోజనందు వింతైన వంట తంబు బియ్యాల వారి విందు ఓహో నాకే విందు వివాహ భోజనంబు వింతైన వంట తంబు బియ్యాల వారి విందు ఓహో నాకే ముందు ఔరౌరగారలిల్ల అయ్యారె బూరెలుల్ల ఔరౌరగారలిల్ల అయ్యారె బూరెలుల్ల ఓహోరె అరిసెలుల్ల ఇదెల్ల నాటి చెల్ల వివాహ భోజనంబు వింతైన వంటకంబు వియాల వారి విందు ఓహో నాటి ముందు నేను కాదు శశి, నీవే నా దగ్గరకు వచ్చింది. నేనెట్లా వచ్చింది? నిన్ను నాకు ఇద్దరని మాయ మాటలు చెప్పిన మీ తల్లికి మంచి గుణపాఠం ఎప్పటికై మాయ చేసి ఇక్కడ ఏ మాయకి ఇన్ని దినములకు మళ్ళా నేను చూడగలిగాను. శశి ఇక నన్ను విడతువా? నిన్ను విడచెదనా బాబా, ఎడబాటును సరిస్తున్నాను. ఇక నిన్ను విడచెదనా బాబా, ఎడబా
క్షణముదినముగా మన వియోగముగా మహాయుగముగా ఇకపై విడువ నన్ను విడువ ఏమిటి చేస్తున్నావు? అన్నారు ఆ శశిరేఖ కాదు అన్నారు. కుమారా, శశిరేఖలో ఉన్న రాక్షసి భూతము పాము. నిక్షేపం నాటి నిజంగా పట్టుకుని పోతమంటుంటేమి? అయ్యో నీకు నిక్షేపంగా శశిరేఖలా కనిపిస్తుంటున్నా. నోరు పోయి. లక్ష్మణ కుమార, అది అంతా నీ భ్రమ. నేడు నీకు తొలి రాత్రి అనగా తొలి రాత్రి అనగా నీకు శశిరేఖకు శోభనం. సోమరమా? అయితే మీరిరువురు ఇందే మరుండవలేదు. మీరిరువురు మీరిరువురు శశిరేఖతో నీ ఒక్కడిని ఉండవలనా? ఇందే ఉండవలేదు. ఏమిరా పులి కడుపున పిల్లి వాళ్ళు చేస్తున్నావు? కుమారా, భయం వలదు. భయం ఉండదు. నీకేమైనా నువ్వు భయం అనిపించినతో తాతారి పిలుము. నేను పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చాను. వెంటనే వచ్చేదేమో. కర్ర పెట్టి నోట్లో చెప్పుకురా. ఏమిరా కర్ర నోట్లో చెక్కి తప్పుకురా. అట్లా కాదు. ఇందే ఉండవలను. నీకేమైనా నువ్వు భయం అనిపించను పిలుము. నా బదులు నువ్వే ఉండము అన్నారు. కుమారా, అమ్మో. కూర్చోండి. సరే సాధారణ కూడా నాకు తోడుగా వద్దు. నాకేమి తెలియదు కదా, దగ్గర ఉండి చెప్పును. అలా ఉండకూడదు లక్ష్మణ కుమార. నువ్వు శశిరేఖ వద్దు సమయం ఆసన్నమైనది. ఇంటే ఉండవలను. మేము బయటే ఉండకూడదు. పైనే ఉండకూడదు. ఏమీ కాదు. ఇంటే ఉండకూడదు. ఉండలేదు కాదు. ఏమీ కాదురా. అందరూ ఇట్లే చేయదు మొదటిలో, తర్వాత మొదలు కూర్చో. ఏమి రాత అది శశిరేఖ కాదు మొర్రో అంటే మా వారు ఒక్కరూ పట్టించుకోలే. ఇప్పుడు ఏమి చేయలను? శశిరేఖ దెయ్యం రూపంలో వచ్చిన గట్టిగా నాన్నగారు అడిగాను. అప్పుడు మా నాన్నగారు వచ్చినాన్ని అయ్యో మాటల్లో వస్తున్నారు. మంతకి భయపడలే. సారి గదిలోకి సరాసరి వచ్చేస్తారా? అడుగులో అడుగు అడుగులో అడుగు వేసుకుంటూ రావాలి. మీరందరూ వెళ్ళవచ్చు. ఏదో పెద్దవారు చెప్పి ఏందమ్మా చెప్పండి చెప్పండి. పెద్దోళ్ళు చెప్పండి అమ్మా అమ్మా, మా అబ్బాయికి ఏమీ తెలియదమ్మా, అసలు ఏమీ తెలియదు. కాబట్టి మల్లె పూలాగా గులాబీ పూలాగా వాడిపోకుండా ఎక్కడ ఊడిపోకుండా జాగ్రత్తగా చూసుకోమ్మా. మీకు తెలుసు కదా? తెలుసమ్మా, బాగా తెలియదు. బాగా తెలియదు. పాట పాడిగా నీతి కథ కలదు. పాట ఏమంటారా? ప్రభు, దీని పని సాయంత్రం చేసిరండి.
మీరు రాకపోయినచో నేను పిల్లినై మిమ్మల్ని ఎలుకలు చేసి నమిలి నమిలి మింగివేసదును. నిన్నే పిల్లిని చేసి నేనే ఎలకనై తినివేశాను. వస్తారా రారా? రానంటే రాను. సరే, నేను పోయి తలుపులు వేసి దీపములు ఆర్పి వచ్చేదా. ఓహో శశిరేఖ, దీపములు ఆర్పవలదు, తలుపులు వేయవలదు, నా పని పట్టవలదు. నాదా బయటికి రమ్ము నాదా. రాను శశిరేఖ, రానంటే రాను. నీవు రాకున్నా నిన్ను ఎలుకని చేసి నేను పిల్లినై నిన్ను మృంగివేతును నాదా. ఓ శశిరేఖ, నాదా రమ్ము. చూసిన నాకు భయము. భయమేమి రమ్ము నాదా. అయ్యో, ఎక్కడి బాధ. రమ్ము నాదా. నాదా ఏమిటి నీ మోడసము? అదే మదనుడు నాలో చేరి నన్ను కలవర పెట్టుతున్నవాడు నాదా. మరి నాకు ఎముడు చేరి సత్తర పెట్టున్నవాడు. ఆ? నాదా ఏమి నీ బాధ? అదే ఈ సమయమున ఎముడు ఎలా వస్తును నాదా. మన్మధుడు వచ్చును. ఇది ఆనంద సమయము కదా నాదా. నీకు ఆనంద సమయమే, నాకే నీకు మరి శశిరేఖ, ఆ. నువ్వు నాకు పెళ్లిలో ఆ. దెయ్యం రూపమున, ఎలుకబంటి రూపమున, పాము రూపమున, అనేక రూపంలో కనపడితే నాకు వలదు. నేను నాదా చూడవలన. నేను పతివ్రతను కదా నాదా. ఆ. నిన్ను పరీక్షించడగా ఇట్లు కనిపించింది. ప్రతిభత దెయ్యం లాగుండునా? అంతే నాదా. నిన్ను పరీక్షించడగా నీ ధైర్య సాహసములు. నా ధైర్యాన్ని పరీక్షించడానికి అలా కనబడతావా? ఆ. ఓహో, అయితే ఆ. నేను నీ చూస్తాను, కానీ ఎలా కనబడకూడదు. నాదా ఇది ఏ నా నిజ స్వరూపము. ఇదిగో నీ కంఠం ఎలా కఠోరంగా ఉన్నది. అదియా నాదా, పిండి వంటలు తిని నా గొంతు బొంగురు పోయినది. లేకుండా నాది కిన్నెర కంఠము కదా నాదా. అబ్బా, అంత నెయ్యి ఎందుకు వాడావు? ఆ. సరే, నేను చూస్తున్నాను. చూడు నాదా. శశిరేఖ, ఆ. నేను పెళ్ళాడిన స్త్రీని వివస్త్రం చేసి చూడాలని నా కోరిక. అదేమి భాగ్యం నాదా. చూడు ఇప్పుడు చూస్తున్నాను నీ అందము. సరిగా నా అనుమానం, ఆ. అప్పుడు నువ్వు అభిమన్యుని ప్రేమించిందివి కదా, ఆ. ఇప్పుడు నన్ను ఎలా ప్రేమించింది? నాదా అభిమన్యుని చూడక ముందు ప్రేమించింది. ఆ. నిన్ను చూచిన పిదప నా ప్రేమంతయు నీ మీద. అబ్బా, ఉడుము ప్రేమ. ఆ. ఎవ్వరు చెప్పిన రాదు. ఆ. నీ హస్తం ఏమి ఎంతలా ఉన్నది? అదియా నాదా ఆనందమున ఉబ్బితిని. ఉప్పినా? ఆ. ఓహో, ఆనందంలో ఇలాగే ఉప్పునా? కొద్దిగా నీకు ఉప్పును. చూస్తున్నాను శశిరేఖ. ఆ, చూడు. అందాల శశిరేఖ, కళ్ళు పూసుకుంటే ఎలా కనబడుతున్నావు? ఆ. కళ్ళు తెరిస్తే ఇంకెంత అందంగా ఉంటావు శశిరేఖ. ఆ, చూడు. ఆడదానికి ఉండవలసింది మీసముల, క్షవరముల. మీసములు ఉండవేమి నీకు? అదియా నాదా మా తండ్రి గారి ఇంత గారాభమును పెరిగింది కదా, ఆ. అవి కూడా పెరిగి ఉండవచ్చును. ఓహో, ఎంతమంది ఆడవాళ్ళకి లేవు మీసాలు? పోనీ శశిరేఖ, ఆ. చూస్తున్నాను. ఏమి నా దుర్మార్గుడా, నా తమ్ముడు పెండ్లాడవచ్చిన కన్యను నీవు పెండ్లాడవచ్చిదివా? మళ్ళీ జన్మలో పిల్ల పెళ్లి అన్నావంటే ప్రాణం చేత పోయి ఓరి దండా ఉందండా. ఏమైంది? ఏమైనా మళ్ళీ పెళ్ళైనా నాకు? మళ్ళీ పెళ్లి చేయలేదా? వద్దు బాబు, అది శశిరేఖ కాదు బాబు అంటే నా మాట వింటారా మీరు? శశిరేఖ ఏమైంది? కాదు, శశిరేఖ రూపంలో ఉన్న రాక్షసుడు. రాక్షసుడా? ఆ, నన్ను చావు బుద్ధులు బుద్ధి అంతర్ధానం అయిపోయినాడు. గురుదేవా, ఇదే నా బంధు మర్యాద. నాకు తెలియదు. నన్ను మన్నింపు. గురుడవు కావున శిష్యుని ఏదని పరాపవించను సంతవుడవే. కానీ ఇది ఎంతయు నీ తమ్ముడు శ్రీకృష్ణుడు చేస్తున్నవాడు. కుమార మనం ద్వారా కడే కూడా ఉండరాదు. నడవము ఇది పోయి వచ్చి మరొక వివాహం చేసుకో. పద.
ఇలా చేస్తే నీ కుమార్తెను ఎవరు వివాహమారు? నేనేదో బలశాలిని కాబట్టి తట్టుకున్నాను కానీ అమ్మో. నా పుత్రుడి శశిరేఖ ఏమైంది? నేను మాయనాడు మరదలేడు, వాడే మాయ చేసుకుంటాడు. ఇప్పుడే వాడు మాయనాడు బయట పెట్టేదను. ఆ దుష్ట లక్ష్మణ కుమార్ని చావబట్టి అంతర్ధానమై వచ్చింది. మరో వచ్చినప్పుడు మావ శ్రీకృష్ణుడు దర్శించలేదా? అవకాశం చిక్కలేదో సోదరా. అన్న నీవు చేసిన మేలు అజన్మాంతమో మరవతారు. ఏనుగులు ఏమని? ఆ బలరామ భూపతి యుద్ధానికి వచ్చుతున్నవాడు. ఓహో, కోపచిత్తుడై తన పుత్రికను కొనిపోవునో ఏమో. రాణి ముచ్చు జరగా వారు యుద్ధమనగా వచ్చుతున్నారంటే మనము తలంపలేదా? యుద్ధమునకు కాకుండా బియ్యమునక ఆ సైన్యము లేదు, ఆ చిత్రంలో బలము లేదు. తప్పక యుద్ధమునికే. రామ శ్రీకృష్ణ నమస్కారం. కటుకే కుమార అందే ఉంటుంది మామ. ఏమమ్మా సుభద్ర, వాడే కానీ నేను అన్నను కాదా? ఏమై శశి, నీ కన్న తండ్రి వాడా నేను? కన్నంత మాత్రమున తండ్రి కాదు నాన్న. జనక ధర్మం నెరవేర్చి వారు ఎవరైనా జనకులే. కృష్ణ, నీ దొంగతనం ఇప్పుడు బయటపడినది. ఈ పెళ్లి తారుమారు గావించి శశిరేఖ పట్ల జనకధర్మం నిర్వహించుకోవాలి కదా. తుదకు నా కన్నబిడ్డ చేత తండ్రి అని పిలిపించుకున్న భాగ్యము లేకుండా ఇస్తుంది. ఎక్కడి తమ్ముడు ప్రాప్తమైతే కదా. అన్నకు తగ్గ తమ్ముని కాలేకపోతున్నాని మరి విచారిస్తుంది. దానికేమి లేదు, వచ్చిన పని ఎరింగింపు. నీవే ఎరంగింపు, అందరూ నీవారే కదా. వచ్చిన తోడనే నిన్ను పలకరించి నీ చుట్టే మూగిరి గాని ఇంటికి పెద్దవాళ్ళని గౌరవము ఇంచుకని యోచించిరాలా. ఎవరు ఏమనుకున్నాను దా హృదయ మహిమత్ పర్వతం. చెప్పు చెప్పు. నీవు మాట్లాడినా వారు కదలగలరు. వారు నాతో మాట్లాడాలయ్యా. చెల్లెలకిని కన్న బిడ్డకును మేనల్లునకును తుదకు వాడెవడో వారికి కూడా నేను గర్భశత్రువుని. చెప్పు చెప్పు. మనకు స్వాగతం చాలా పని ఉన్నది. పోయి మీ పనులు చక్క పెట్టుకుంటే పిలవ మేము వచ్చాము. మీరు లేకుండా అసలు నాకేమి పని ఉన్న పని ఎంతో ఇది చూడండి. అమ్మా సుభద్ర, ఏలే ఈ కాలయాపన? అన్నగారి ఇష్టం ఉదయం నీకు తెలియదా? వారి కాకరహమే మన కనుకురహం కావున శీఘ్రమే ప్రయాణం. అన్నా, ప్రయాణం అనుకుంటేవి ఈసారి వచ్చినప్పుడు మా ఇంట్లో విందారగించున్నట్టువి మన చిత్తమా ఏమి? మీరెల్లరూ రాకరాగం ఇచ్చేసినారు. నా తమ్ముడి పెళ్లికి నేను గావించి విందులు ఆరగించి సావధానంగా పండు. అట్లు ఏర్పాట్లేవి కాదు చెప్పవే. ప్రయత్నము లేదా? కనుమూసి తెరచునంతలో అన్ని సిద్ధము కాగలవు. సరే. సుభద్రా నీవేమందు? బంధువుల మాట మండపమందు. అభిమన్యు నీవేమందు? అగ్రజుని కోరిక తీర్ప విందారగిపోతుంది. కృష్ణ నీవేమందు? నీవు కూడా వచ్చే అందు. ఎందరో ప్రాధాన్యపడుతున్నారు కనుక విందారగించే పోదు. అన్నా, మరొక చిన్న కోరిక. ఏమిటమ్మా? మీ చేతులతో ఈ నూతన వధువులు చేతులు కలపవాలని మా అందరి ఆశయం. నాకన్నా ముందుగా వాడెవడో కలిపి వేసినాడు కదా, మరలా అప్పగించలేదా? ఇది పెద్ద తిరిగి గావించినాడు. మీరు చేయవలసిన పని. చెవిపడు. ఓహో, శశికి ముందు గాంధర్వము, పెదప రాక్షసము, ఇప్పుడు కన్యాదత్తం. అమ్మా శశి, వారికి నమస్కారం. అన్నగారికి నమస్కారం. వారు లోకాల పెద్ద శాస్త్రుడు వాడు తదపరం జ్యోతి జ్యోతిర్శాస్త్రికుడు వాడు కారణ ప్రభువు వాడు కార్యకారణ నిర్మాణ కలుడు
Thank you for watching. I hope all of you like this drama. I would like to call upon the stage our guests to talk about a few words about our Surabhi. I congratulate the artist for sending out a superb performance. Today, like statements which I have heard several times before, that art has no language. You know, art is art, and language is not a barrier in understanding art. Today, a lot of the people from the military engineering services, many of them may not know Telugu, but we have all been able to understand the drama and enjoy the finer points of acting when you have enacted different scenes. So it was a very, very good performance. Thank you. I congratulate all of you for your outstanding work. This family is it's all a family. I would like to tell you they are all related to each other. He is Venugopal, she is his granddaughter. Venugopal, you can introduce your family members. He is the elder son of Venugopal, Shri Krishna. He is the Abhimanyu is the younger son of Venugopal. Actually, she is the daughter of Venugopal. And he is a brother of Venugopal. So it's a family which has been. Another brother. Yes, sir. He is another brother of Venugopal, sir. Okay, he is a brother. Hidimba is a brother actually. Very good performance. Mohan Rao Garu, he is a harmonist. He is a elder brother of Venugopal Rao Garu. And he is a Dinaka who has played the role of Krishna. And he is a Subhaka. He is played as Abhimanyu. Shashreka as Shanti. She is the daughter. Yes, sir. Gadas Gaja, he is a Shivashankar. He is another brother of Venugopal Rao Garu. Okay. And he is a Subba Rao Garu. Who is played as a Hidimba Devi. And R. Madhav Garu. Aku Vachanda. R. Madhav Garu. Brahmin boy and Lakshman. Raja Pratap Verma, he is played as a Brahman. Oh, he is a Brahmin boy, he is not eaten up. And R. Koteshwar Rao Garu, who is played as another role, Duryodhana. Upender Garu, who is played as a lighting. In backstage, he has played a very major role, sir. So it's an entire family. They are devoted totally to art. Totally. This is what really devoted. I feel honored that MCR HID was able to host their program. They are very much affected by COVID. They otherwise perform, they are very busy performing in the entire areas of Telangana and Andhra Pradesh. But due to COVID, they have been unable to perform that many times. It is a great opportunity for us that they could come here. We are really honored. Thank you very much to you. Balakrishna sir, who has played as a tabla, sir. Okay, He is Balakrishna. another brother of Venugopal. So thank you, Venugopal. It's a pleasure to meet you. Sir, we would like to call our guests to take a group photo. I'll request the Major General and Venugopal will have a photograph. Amrita ji and Nandita, Ashri Devi ji, aap bhi aa jaइए.
Excuse me everyone, please stay attention. We will end our program with our national anthem. Please, thank you. जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे